안녕하십니까. 이연배 창조주님 우주지상천왕제입니다. 오늘은 미국 백악관의 4월 15일 부정선거에 대한 청원에 대해서 여러분들께 말씀드리겠습니다. 먼저 해외 동포들을 위해서 영어로 말씀을 먼저 드리겠습니다. Korean patriotic people. 4.15 U.S. petition for illegal election. I look forward to your cooperation. If there's no seating in an election. Number 4.15 after confirming the election fraud. I'm sure everyone in the U.S. National Election Commission has filed a petition. I hope you do it until May 17th. Access to the White House petition site. Thank you for signing the We the People petition, XINDICT, and arrest a literary man who trafficked the Chinese virus to the United States and ended the national security of the United States and Korea. We're through people. By confirming the signature below, you are participating in the White House We the People online petition platform and agree to comply with the terms and conditions of We the People participation and arbitration policy provided below. The validation link expires within 48 hours of receipt. If you do not click the link within 48 hours, you will need to resignature the petition. Click here to confirm your signature. Participation conditions, coordination policies. Title: Petition Shindigter Est and Moon Jae-in threatens national security of the U.S. and South Korea, and China illegally entering the United States virus. Moon Jae-in Maduro indictments and arrest order is far more serious than is the basis of command and prosecution of arrest. First, China Moon Jae-in smuggled into the United States back the subject of a virus was committing a crime of genocide in the American people. Second, Moon Jae-in, national sovereignty of the Republic of Korea, the Far East's largest blood that jeopardized the security by illegally taking control of the Allies. Committing crimes. Third, the communist North Korea's Moon Jae-in, communist China, India permanently at the regional security in the Pacific region, clashed with Symbuk Korea's committing a crime. X. Professor Kim Il-pyong, Thi-pyong. View the White House privacy policy. Thank you for signing the We the People petition, XINDICT, and arrest a literary man who trafficked the Chinese virus to the United States and ended the national security of the United States and Korea. We're through people. By confirming the signature below, you are participating in the White House We the People online petition platform and agree to comply with the terms and conditions of We the People participation and arbitration policy provided below. April 15th. The way to file a U.S. petition for a rigged election is, click Kong Byung-ho TV below on YouTube. After hearing the full explanation, we're going to have a free democracy in Korea. To protect the White House, you must file a petition for the White House. I ask you to do it. Kong Byung-ho TV YouTube. https yao2.bmjkcxs. Creator Lee Hyun by. The Reparations of the Rulers of the Universe, Earth, and Earth. 2020, 5.5 AM 8:37. https yao2.bmjkcxs. 예, 해외 동포들을 위해서 영어로 여러분들께 들려드렸습니다. 해외에 계시는 대한민국 국민 여러분들도 미국 백악관의 4.15 부정선거에 대해서 청원을 하실 부탁드립니다. 그러면 방금 영어로 말씀한 그 내용을 한글로 번역해서 여러분들께 전해드리겠습니다. 대한민국 애국 국민 여러분, 4.15 부정선거 미국 청원 접수에 많은 협조를 바랍니다. 선거는 절대로 부정이 있으면 안 됩니다. 4.15 부정선거를 확인 공부하신 후 미국 부정선거 조사단에 모두들 청원을 하시기 바랍니다. 5월 17일까지입니다. 미국 백악관 청원 사이트에 접속해야 합니다. We the People 탄원서, 중국 바이러스를 미국으로 밀매하고 미국과 한국의 국가 안보를 종식시키기 위한 문인인 XINDICT and Arrest 청원서에 서명해 주셔서 감사합니다. 우리는 사람들을 통해 아래 서명을 확인함으로써 귀하는 백악관의 We the People 온라인 청원 플랫폼에 참여하고 있으며 아래에 제공된 We the People 참여 조건 및 중재 정책을 준수하기로 동의합니다.
유효성 검사 링크는 받은 후 48시간 이내에 만료됩니다. 48시간 내에 링크를 클릭하지 않으면 청원서에 다시 서명해야 합니다. 여기를 클릭하여 서명을 확인하십시오. 참여 조건, 조정 정책, 탄원 제목, X-Indict and Arrest 문재인, 중국 바이러스를 미국으로 밀입국하고 미국과 한국의 국가 안보를 위협합니다. 문재인의 기소 명령과 체포 명령의 근거는 마두로 기소와 체포 명령보다 훨씬 심각하다. 먼저 문재인은 차이나 바이러스를 미국으로 밀수입한 배후의 주체 역할을 하여 미국 국민 학살의 범죄를 저지른 바 있다. 둘째, 문재인은 대한민국의 국가 주권, 극동 지역에서 가장 많은 미국 혈액의 동맹국을 불법적으로 장악함으로써 한미 동맹 안보를 위태롭게 하는 범죄를 저지르고 있다. 셋째, 문재인은 공산주의 북한, 공산주의 중국, 심국과 충돌하여 인도태평양 지역의 지역 안보를 영구적으로 무너뜨리는 범죄를 저지른 바 있다. X. 김일평 교수, 태평. 백악관 개인정보보호 정책을 보십시오. We the People 탄원서, 중국 바이러스를 미국으로 밀매하고 미국과 한국의 국가 안보를 종식시키기 위한 문인인 X-Indict and Arrest 청원서에 서명해 주셔서 감사합니다. 우리는 사람들을 통해 아래 서명을 확인함으로써 귀하는 백악관의 We the People 온라인 청원 플랫폼에 참여하고 있으며 아래에 제공된 We the People 참여 조건 및 중재 정책을 준수하기로 동의합니다. 415 부정선거 미국 청원하는 방법은 아래에 공병호 TV 유튜브 방송을 클릭하신 후에 자세한 설명을 듣고서 자유민주주의 대한민국을 지키기 위해서 반드시 미국 백악관 청원을 해주시길 부탁드립니다. 공병호 TV 유튜브 방송 https 유튜브 bm jkcxftto 이환배 창조주님 우주지상천국 우주지상천왕제 세계지상천국 통치자 배상 2020년 5월 5일 AM837 https 유튜브 bm jkcxftto 예, 잘 들으셨습니까? 공병호 TV 유튜브 방송에서 여러분들이 그 청원하는 방법을 자세히 이해를 하시고 직접 긴급히 청원을 하시기를 바랍니다. 10만 명이 되어야 한답니다. 현재 한 6만 명 정도 된 것 같습니다. 그러므로 여러분들이 빨리빨리 해서 10만 명이 넘기를 바라겠습니다. 그럼 이 부분에 대해서 조금 부연 설명을 하겠습니다. 대한민국의 애국 국민이라고 하면 누구나 자유에 대해서는 반드시 지켜야 되는 것입니다. 대한민국 헌법은 사상이 자유민주주의 사상입니다. 그런데 이상하게도 현재 더불어민주당과 그다음 문재인 정부는 대한민국을 사회주의 국가로 만들려고 시도를 하는 것입니다. 그 대표적인 예가 조국 전 법무부 장관이 국회 청문회에서 사회주의라는 것을 아주 떠들어댔습니다. 그래서 더불어민주당과 문재인 정부, 즉 문재인은 모두 다 사실상 사회주의입니다. 사회주의는 누구의 지시를 받는가 하면은 북한의 김정은 지시를 받습니다. 동시에 중국의 시진핑 주석의 지시를 받게 됩니다. 그래서 사실상 대한민국 부정선거는 중국과 북한의 지령에 의해서 간첩들에 의한 조작입니다. 이것은 대한민국 자유민주주의를 지키기 위해서 반드시 부정선거, 4.15 부정선거를 꼭 밝혀야 됩니다. 과거 1960년도에 이승만 대통령 밑에 있는 부통령, 바로 이기붕 부통령이 부정을 저질렀기 때문에 3.15의 부정선거라고 합니다. 그것을 학생들이 들고 일어나서 결국에는 이승만 대통령이 하야하도록 했던 일이 있습니다. 바로 그때 일어난 4.19 혁명입니다. 그 4.19 혁명은 학생혁명입니다. 그런데 참 신기하게도 이번에
문재인 대통령이 수유리에 4.19 혁명 기념탑의 그 행사에 참여를 했어요. 4월 19일 지났죠. 4월 15일 날 부정선거 있은 이후에 4.19 혁명탑 앞에 가가지고 그때 기념식에 참여를 하고 또 말씀도 했습니다. 문재인 대통령이 4.15 부정선거에 관여를 안 했다고 해도 사실상 이제 4.15 부정선거는 검찰에 의해서 밝혀질 것입니다. 이것이 밝혀지면 대통령을 하시면 안 됩니다. 왜냐하면 대통령은 첫째 사상적으로 올바라야 됩니다. 대한민국은 자유민주주의 국가입니다. 북한은 사회민주주의 국가입니다. 그런데 북한 사회민주주의를 남한에 사는 사람들한테 자꾸 가르쳐 주려고 하면 안 됩니다. 문재인 대통령 지능지수가 낮아요. 지능지수가 높은 사람이 그런 행동합니까? 안 하죠. 그건 뭐 변호사 한다고 해가지고 뭐 지능지수가 높은 거 아닙니다. 함부로 자유 대한민국을 자유 대한민국의 국민들을 그렇게 함부로 대하면 안 됩니다. 자유 대한민국은 자유민주주의로 자유가 있는 국가입니다. 왜 북한의 사회민주주의를 남한에 접목시켜서 남한에 자유가 없도록 하는 겁니까? 그리고요, 무슨 정부가 이렇게 큽니까? 정부는 이렇게 키우면 안 됩니다. 무슨 공무원이 이렇게 많습니까? 그리고 무슨 공무원들이 저렇게 잘 삽니까? 공무원들이 왜 저렇게 좋은 빌딩에서 살아요? 그런 거요. 그런 거 하면 안 됩니다. 공무원은요, 저렇게 좋은 빌딩이 있으면 안 돼요, 원래가. 참. 천국이 무슨 공무원이 저렇게 좋은 빌딩에 있어요. 천국은 말입니다. CEO, 기업가들이 좋은 빌딩에 있어야 되는 거예요. 발명, 발견, 창조하는 사람들이 좋은 데서 살아야 되는 거예요. 왜? 그들이 국민을 먹여 살리는 사람입니다. 공무원이 무슨 똑똑한 사람이 갑니까? 공무원 똑똑한 사람이 가는 것이 아니라 공무원은 정직한 사람이 가는 거예요. 공무원은요, IQ 120만 돼도 충분합니다. 공무원이 IQ 160이 있을 필요가 뭐가 있어요? 세상은 그렇게 굴러가는 게 아닙니다. IQ 160 이런 사람들은 연구소에 가야죠. IQ 140 이상만 돼도 연구소에 가서 발명, 발견, 창조해서 국가를 먹여 살려야 되죠. 그리고 공무원 할 수 있는 우수한 두뇌는요, 농촌에 가가지고 농사를 짓고 발명을 하고 첨단 농업을 연구를 해야 되죠. 그것을 말입니다. 머리 좋은 사람들이 저기 공무원의 좋은 빌딩에 앉아가지고 좋은 아파트에서 국민들 세금 받아서 먹고 산다? 창피한 줄을 알아야 됩니다. 창피한 줄을. 세종시 있으신 공무원 양반들 뭐 대단한 줄 아는데 당신들은 아무것도 아니에요. 당신들은 말입니다. 국민들이 피땀 흘려가지고 소상공인들, 농사꾼들, 업에 종사하는 사람들, 이런 사람들이 농사 짓고 고기 잡고 장사하고 부역해서 돈 벌어서 그래가지고 그것을 국가에 세금 내서 그 세금으로 먹고 사는 사람들이에요. 세금으로 먹고 사는 사람들 창피한 줄 아세요 좀. 나는 말입니다. 지금도 법인을 5개예요. 그런데 창조적이 못하게 해가지고 내가 지금 이 고생하고 있는 겁니다. 내가 사업하려고 하면 다 막아요. 나한테 동업하겠다는 사람들 줄 서 있어도 다 막아요. 교도소 8년 10개월 살고 나와서 나는요, 창조주님 일을 하려고 한 사람이 아니에요. 바로 100억 자본주 끌어들여서 사업하려고 내 조카 데리고 내 여동생 데리고 다 해서 김진씨라는 사람한테, 김진 사장한테 소개받아가지고 100억 투자 받아서 바로 사업하는 걸 다 했습니다. 사업계획서까지 짜고. 근데 그걸 창조주님이 못하게 하신 거예요. 그래서 지금
5년이라는 세월이 흐른 거예요. 교도소 갔다 나오고. 그러면 잘못했냐? 그거 잘못한 건 아니죠. 창조주님 일이 있는데 이연배 개인 일 해가지고 몇십조 대봐야 그거 뭐 아무것도 아닙니다. 내가 몇십조 버는 거야 쉽게 벌겠죠. 그 창조 연간 교육에 2년 연간 수학만 가지고도요 몇십조 벌어요. 예? 빌 게이츠만큼 돈 버는 거예요. 그건 10원 중복기입니다. 그 정도는 내가 능력이 됩니다. 예? 빌 게이츠가 돈 뭐 가지고 번지 알아요? 컴퓨터 가지고 벌었어요. 예? SNS 컴퓨터. 삼성전자 지금 휴대폰 갖고 돈 벌잖아요. 예? 그리고 가전제품에서 돈 벌고. 그런 정도는요, 창조 영감 교육 하나만 가지고도 얼마든지 벌어요. 그것 때문에 시진핑 중국 주석께서 16년 전에 나를 찾아왔었어요. 근데 창조주님 다 막아요. 못하게. 그거는 내가 할 일이 아니라고. 지나고 나서 깨달은 겁니다. 나이가 71세 돼서 지금에 이제 곧 마무리 단계에 들어가는데 이제 깨달은 겁니다. 그런데 문재인 대통령이 나쁜 거 아니에요. 문재인 대통령은 사명이 있을 뿐이죠. 이 세상에 나쁜 사람이 어디 있습니까? 아무도 나쁜 사람 없어요. 살인자가 왜 나쁩니까? 여러분들은 살인자가 나쁘다고 생각하죠. 여러분들은 악마가 나쁘다고 생각하고 그거 아니에요. 인간이 무지로 떨어졌기 때문에. 누구에 의해서 무지로 떨어졌습니까? 잘 모르시나요? 하나님에 의해서 인간이 무지로 떨어진 거 아닙니까? 그게 뭡니까? 기독교인들 성경 잘 보세요. 성경에 보면은 바벨탑이라는 게 있어요. 하나님이 인간이 단합해가지고 무언가 발견, 창조를 하는 걸 하나님이 다 막아버린 거예요. 그게 바로 바벨탑이라는 겁니다. 바벨탑을 무너뜨리고서 인간은 어떻게 됐습니까? 언어의 장벽이 생긴 거예요. 언어의 장벽이 생겼기 때문에 오늘날 인류 문명이 6,000년이 이렇게 긴 시간이 걸린 거예요. 그러다가 2020년 전에 예수님이 하나님 독생자로 오신 거예요. 예수님은 우리 인간이 아닙니다. 여러분들은 예수님이 인간인 줄 착각하는데 예수님은 인간이 아니라니까요. 예수님은 뭐예요? 하나님의 자식이죠. 하나님의 자식이니까 죽은 자도 살리고 신비스러운 일을 하죠. 여러분 그 이집트에서 모세가 말입니다. 에? 모세가 홍해를 가르는 거 그거 인간이 하는 거예요? 인간이 하는 거 아니에요. 하나님이 해주신 거예요. 모세가 나이가 80세 때부터 하나님 일을 한 겁니다. 나이 80이 돼가지고 하나님이 딱 들어가서 너 이집트 애굽에 그때는 지금은 이집트인데 옛날엔 애굽이라고 그랬어요. 애굽에 가서 유대인들 다 이스라엘 민족들 다 데리고 나가라. 그 이스라엘 민족이 지금의 유대인입니다. 유대인. 지금의 이스라엘 나라의 조상들이죠. 그게 성경 역사의 구약입니다. 성경의 구약은 하나님 중심의 말씀을 성경의 구약이라 그래요. 성경의 신약이 뭔지 압니까? 하나님의 아들 예수님이 오셔가지고 말씀 주신 거 그것을 신약이라고 합니다. 그런데 성경 말씀과 성경이 뭐예요? 구약. 그리고 예수님 말씀 뭐예요? 신약. 그 다음에 성약이 뭡니까? 성약은 창조주님과 하나님이 함께 이룩하시는 지상천국의 말씀입니다. 그게 성약입니다. 그 성약을 누가 하는지 압니까? 이연배가 성약을 이루는 사람. 이연배가 누군지 압니까? 이연배가 다시 오시는 주님 예수님입니다. 이연배가 재림주님입니다. 기독교 믿으신 분들 제발 좀 정신 좀 차려요. 예수님이 그때에 사탄을 깨닫지 못해가지고 만물 주관권을 사탄이 주려고 했죠. 사탄이 누구예요? 창조주님 아닙니까? 창조주님 예수님한테 만물을 줘가지고 그때 당시 창조주님과 하나님 동시에 믿으면 예수님이 이 지상천국을 한 거예요. 왜? 만물 주관권이 있으니까.
근데 예수님은 그때 사탄을 깨닫지 못했어요. 악으로만 생각을 한 거죠. 하나님을 믿지 않는 사람은 악이다 생각을 하고 구원을 하시려고 한 거죠. 그러다 보니까 결국에는 예수님을 통해서 우리 인간의 사랑은 완성이 되었지만, 사랑입니다. 사랑을 완성했지만 지혜가 완성이 안 된 거예요. 여러분들 솔로몬 잘 알죠? 솔로몬이 처음에 하나님이 선택할 때는 얼마나 하나님한테 영광스럽게 일을 했어요. 그게 솔로몬의 지혜입니다. 그러다가 솔로몬이 무엇을 했습니까? 물질을 통한, 여자를 통한, 결국 하나님의 생각하고 다른 겁니다. 그래가지고 솔로몬의 부인이 얼마인지 알죠? 네? 1000명 아닙니까? 1000명. 그래서 솔로몬의 부인이 1000명인데 그 부인들하고 놀아나면서 하나님을 잘 안 모셨어요. 사실은 하나님한테 징계를 받은 거죠. 근데 솔로몬은 무엇을 깨달은지 압니까? 창조주님을 깨달은 거예요. 창조주님을 깨닫는다는 것은 물질, 즉 돈을 깨닫는다 하는 겁니다. 그래서 솔로몬이 돈을 깨닫고 물질을 깨닫다 보니까 하나님의 법에 위배돼서 제거가 된 겁니다. 근데 하나님이 좀 잘해보시려고 했죠. 창조주님께서 만든 인간보다도 하나님의 사랑을 함께하는 인간을 만들기 위해서 아담에아를 창조하신 겁니다. 원래 아담에아 있기 전에 창조주님이 만든 인간들이 있어요. 그 인간들이 뭡니까? 성경에도 나와 있잖아요. 네피림. 인류의 조상들이 있습니다. 인류의 조상은 몇 년 된지 압니까? 약 한 4만 년 이상 됐어요. 인류의 조상이. 그런데 하나님이 만든, 창조주님이 만든 인간들은 약 4만 년이 넘고요. 하나님이 만든 인간은 지금 6,000년이 넘어요. 6,200년 된다고 하네요. 이런 그 연도 기원은, 이거는 뭐 고고학자들이 밝혀낼 부분이지 내가 할 일은 아니죠. 나는 기록서만 보고 세계사나 역사 기록을 보고 그냥 참고할 뿐이죠. 근데 4만 년 됐다는 것도 뭐 창조주님이 그렇게 말씀하시는가 그렇게 이제 이해를 하고 있습니다. 또 인간이 6,000년 됐다는 것은 성경에 그렇게 돼 있으니까 그렇게 알고 있는 겁니다. 인간이 6,000년 됐다는 것은 하나님이 말씀하신 거고, 인간이 4만 년 됐다는 것은 창조주님이 말씀하신 거예요. 그러면 하나님과 창조주님은 어떤 상관관계가 있느냐? 하나님이 창조주님을 모시는 유일신이십니다. 창조주님은 신이 아니에요. 아니, 창조주가 왜 신입니까? 신을 창조한 장본인이 왜 신입니까? 아니, 신이 신을 창조합니까? 안 되죠. 그래서 창조주님은요, 수억개 우주의 본체인 빛입니다. 흔히 말해서 조물주다 이렇게 말하는 거죠. 조물주하고요, 하나님하고는 달라요. 우리나라에 그 말에 조물주라는 게 있잖아요. 에? 물건을 만든 주인, 조물주라고 그러잖아요. 이런 건 이제 여러분들이 공부해서 이해를 하시면 됩니다. 제가 이런 걸 설명을 한 것은 기독교가 옳다, 천주교가 옳다, 내가 이렇게 하니까 이상하게 생각하지 마세요. 이게 창조주님 사인입니다. 이 사인 박근혜 대통령도 했더만, 예. 지금 이거요 문재인 대통령도 하고 있어요. 문재인 대통령 그 집이요 어떻게 된지 알아요? 피라미드 모형으로 돼 있어요. 그 피라미드 제일 꼭대기에 무엇이 있습니까? 빛이 들어가는 곳 아닙니까? 그 빛이 누구예요? 창조주님. 문재인 대통령도 창조주님의 지시에 의해서 저렇게 하신 거고, 박근혜 대통령도 창조주님에 의해서 저렇게 된 거예요. 그럼 이현배도 창조주님에 의해서 이렇게 일을 하는 거고, 여러분도 마찬가지입니다. 선악의 공존이라는 것은요, 창조주님의 우주 지상천국을 위해서 이 과정이 있을 뿐입니다. 그러니까 살인자나 교도소에 있는 사람 너무 나쁘다고 하지 마세요. 그 사람들도 우리 인간적으로 보면 불행한 사람이에요. 자기 사명을 해야 되기 때문에. 성경에 가룟 유다가 있어요. 가룟 유다. 예수 12제자가 있는데 그 중에서 제자 한 사람 가룟 유다가 예수를 배신한 겁니다.
그리고서 예수 고발을 해서 예수를 십자가에 못 박혀 달리게 해서 예수를 죽게 만든 장본인이 가룟 유다입니다. 근데 그 가룟 유다는 자기 사명을 다 한 거죠. 그런데 가룟 유다 속에 누가 들어갔어요? 사탄이 들어간 거 아닙니까? 사탄이 나오니까 가룟 유다가 정신이 똑바로 박힌 거죠. 사탄이 마귀요, 악마요, 귀신이다 그렇게 말하는 겁니다. 여러분들은 귀신에 대해서 잘 모르죠. 예. 모르는 게 좋습니다. 그럼 나중에 내가 귀신에 대해서 잘 설명을 한번 해드릴게요. 이 인간에게는요, 사탄이 들어왔다 나갔다 그래요. 그러니까 인간이 나쁜 짓을 하는 것은 전부 사탄이 들어가서 그러는 거예요. 남을 배신한다. 그것도 사탄이 들어가서 그러는 거예요. 지혜가 사라진다. 그것도 사탄이 들어갑니다. 사탄이 들어가면요, 자기 지능지수가 떨어지는 거예요. 이해가 되십니까? 네. 인간에게요, 귀신이 들어가면요, 자기 지능지수로 움직이는 게 아니고 귀신이 시키는 대로 움직이는 겁니다. 다시 한번 말씀드립니다. 대한민국 애국 국민 여러분, 4.15 부정선거 미국 청원 접수에 많은 협조를 부탁드립니다. 선거는 절대로 부정이 있으면 안 되겠죠. 4.15 부정선거를 확인 공부하신 후에 미국 부정선거 조사단에 모두들 청원을 하시길 바랍니다. 청원 날짜는 5월 17일까지입니다. 현재 6만 명이 되어 있답니다. 그러니까 4만 명 더 하셔야 됩니다. 10만 명이 돼야 그 청원에 응답을 한답니다. 미국 백악관 청원 사이트에 여러분들이 직접 접속을 하셔야 됩니다. 이거 하는 방법은 밑에 제가 알려드렸는데 공병호TV 유튜브 방송 들어가시면 거기에 청원 사이트가 나와요. 여기 내가 그 사이트를 올려놨으니까 클릭만 딱 하면 바로 나옵니다. 그걸 보시고 거기에 시키는 대로 하시면 됩니다. 그러면 계속해서 좀 내용 설명을 해보겠습니다. 미국 백악관 청원 사이트에 여러분들이 접속해서 청원을 부탁드리겠습니다. We the People 단원서 중국 바이러스를 미국으로 밀매하고 미국과 한국의 국가 안보를 종식시키기 위한 문재인인 X, 인덱스 and 알렉스트 청원서에 서명해 주셔서 감사합니다. 이건 내가 청원을 해서 그랬습니다. 우리 사람들을 통해서. 아래에 서명을 확인함으로써 나도 했어요. 나는 벌써 했습니다. 나는 10,000명 정도 될 때 했어요. 아래에 서명을 확인함으로써 귀하는 백악관의 We the People 온라인 청원 플랫폼에 참여하고 있으며 아래에 제공된 We the People 참여 조건 및 중재 정책을 준수하기로 동의합니다. 저는 이제 동의한테 클릭을 했죠. 유효성 검사 링크는 받은 후 48시간 이내에 만료됩니다. 그러니까 48시간 이내에 청원을 하셔야 됩니다. 48시간 내에 링크를 클릭하지 않으면 청원서에 다시 서명을 해야 되는 겁니다. 그래서 클릭하여 서명을 확인하시기 바랍니다. 참여 조건, 조정 정책, 타는 제목, X, 인덱스, 알렉스트, 문재인, 중국 바이러스를 미국으로 밀입국하고 미국과 한국의 국가안보를 위협합니다. 문재인의 기소명령과 체포명령의 근거는 마두로 기소와 체포명령보다 훨씬 심각하다. 먼저 문재인은 차이나 바이러스를 미국으로 밀수입한 배후의 주체 역할을 하여 미국 국민 학살의 범죄를 저지른 바 있다. 지금 문재인은 큰일 났어요. 문재인은요, 미국이 모르는 줄 아는데 문재인 대통령 큰일 났어요. 이제 미국하고 전면전 해야 됩니다. 문재인 아마 교도소 갈 거예요. 둘째, 문재인은 대한민국의 국가 주권 극동 지역에서 가장 많은 미국 혈액의 동맹국을 불법적으로 장악함으로써 한미 동맹 안보를 위태롭게 하는 범죄를 저지르고 있다. 미국에서 이렇게 생각한다는 거예요. 셋째, 문재인은 공산주의 북한, 공산주의 중국
심국과 충돌하여 인도 태평양 지역의 지역 안보를 영구적으로 무너뜨리는 범죄를 저지른 바 있다. 김일평 교수 태평 한국애국민총회에서 이렇게 청원서에 쓰여 있습니다. 백악관 개인정보 보호 정책을 보십시오. 위더 피플 타는서 중국 바이러스를 미국으로 밀매하고 미국과 한국의 국가 안보를 종식시키기 위한 문재인 indexed and annexed 청원서에 서명해 주셔서 감사합니다. 우리는 사람들을 통해 아래의 서명을 확인함으로써 기하는 백악관의 We the People 온라인 청원 플랫폼에 참여하고 있으며 아래에 제공된 We the People 참여 조건 중 중재 정책을 준수하기로 동의합니다. 4.15 부정선거 미국 청원하는 방법은 아래 공병호 TV 유튜브 방송을 클릭하신 후에 자세한 설명을 듣고서 자유민주주의 대한민국을 지키기 위해서 반드시 미국 백악관 청원을 해주실 부탁드립니다. 공병호 TV 유튜브 방송에 거기 나와 있죠. 거기에 클릭을 딱 하시면 됩니다. 예, 그러면 공병호 TV의 그 사이트가 바로 뜨게 됩니다. 여러분들 청원 사이트에 미국 백악관 청원 사이트에 접속하셔서 반드시 청원하시기를 부탁드립니다. 이것이 바로 자유대한민국, 자유민주주의를 지켜야 하는 대한민국 국민의 사명입니다. 더불어민주당이나 문재인 정부가 추구하는 사회민주주의가 절대로 되어서는 안 됩니다. 지금 서울시장이나 또 경기도 이재명 지사나 서울시장 박원순 씨나 다 사회주의입니다. 이런 사람들은요, 이 대한민국에서는요, 정치를 한다거나 우리 국민을 다루는 일을 하면 안 됩니다. 지금 대부분의 좌파들은요, 간첩들이 다 장악을 했습니다. 간첩이 한 50만 명 됩니다. 그 북한에서 돈 주고 공부시켜 다 그랬습니다. 지금 북한에서요, 남한에 돈 투자해서, 간첩들이 돈 투자해서 공부한 사람이 엄청나게 많습니다. 그래서 그 사람들이 판사되고, 검사되고, 언론에 들어갔고, 그리고 지금 국회에 들어가고, 그 사람들이 다 지금 장악을 한 겁니다. 지금 대통령까지 장악을 했으니까, 예. 이제, 때는 이제 바뀌게 되겠죠. 예. 여기까지 창조주의 말씀을 전해드렸습니다. 여러분들 설명 드리시느라고 대단히 수고 많았습니다. 이연배 창조주님 우주지상천국 우주지상천왕제 세계지상천국 통치자 배상 2020년 5월 5일 AM 8시 37분 말씀을 지금 이 시간 여러분들께 전해드렸습니다. 감사합니다. 안녕히 계십시오.